अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दूरेरो काछे देशेर ओ प्रबासेर इस्लामी भाइरा एबं मादानी चैनेलेर दर्शकबृन्द, माहे रमजान और नारीदेर करणीय अनुष्ठान निये आपनादेर माझे उपस्थित हयेछि। आसुन भालो भालो नियत सहकारे आमरा देखार प्रस्तुति ग्रहण करी। विशेष करे इस्लामी बंधुदेरके बोलबो, घरेर काजकर्म तो रयेछे, एरपरेও एकटु समय बेर करे এই অনুষ্ঠান देखार सौभाग्य अर्जन करुन। आशा राखी अनेक किछु आमरा शिखते एबं जानते पारबो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताआला आलैहि वसल्लम एर प्रति दुरूद पढ़ार असंख्य फजिलत एबं बरकत रयेछे। आमादेर प्रिय आका मक्की मादानी मुस्ताफा सल्लल्लाहु ताआला आलैहि वसल्लमेर प्रति जारा दुरूद पढ़े एदेर प्रति आल्लाह तबाराक व ताआला विशेष रहमत, विशेष दया, विशेष अनुग्रह अवतीर्ण हय। आल्लाह तबाराक व ताआला तार हबीब सल्लल्लाहु ताआला आलैहि वसल्लमेर प्रति दुरूद पढ़ार आमादेरके कुरानुल करीमेर मध्य आदेश करेছেন। सूरा आहजाबेर 56 आयाते करीमार मध्य अल्लाह ताआला इरशाद करें, इन्नल्लाहा व मलाइकाताहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमानू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। निश्चय आल्लाह एवं तार फेरिस्तारा दुरूद प्रेरण करें ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতার নবীর প্রতি, হে ইমানদাররা তোমরাও দুরুদ ও বেশি সালাম পাঠ করো। তো আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাদেরকে দুরুদ পড়ার আদেশ করেছেন। বাহারি শরীয়তের মধ্যে রয়েছে জীবনে একবার দুরুদে পাক পড়া ফরজ। যে মাহফিলের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম মুবারক বারংবার নেওয়া হয়, সেই মাহফিলের মধ্যে একবার দুরুদ পড়া ওয়াজিব এবং বারবার দুরুদে পাক পড়া मुस्ताहब रयेछे। तो दुरूदे पाक एटी इश्के रसूलेर बहिर प्रकाश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रति, तार आहले बैतेर प्रति आमरा जत दुरूद पढ़ब इनशा आल्लाहुल करीम ततई आल्लाह तबाराक व ताआलार विशेष दया आमादेर उपर अवतीर्ण होबे। स्वयं नबी पाक सल्लल्लाहु ताआला आलैहि वसल्लम इरशाद करें, जे व्यक्ति आमार प्रति एकबार दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह ताआला तार ऊपर 10 बार रहमत नाजिल करें, तार 10टी गुनाहके माफ करे देया है, तार 10टी पदमर्यादा बृद्धि करा है। दुरूद पढ़ब एकबार, रहमत अवतीर्ण होबे 10 बार। शुधु रहमतई अवतीर्ण होबे ना, 10टी गुनाह अल्लाह ताआला माफ करे दिबेन। शुधु गुनाहई माफ होबे ना, अल्लाह तबाराक व ताआला दुरूद पाठकारीर पदमर्यादा बृद्धि करबेन। तो इस्लामी भाई होक, इस्लामी बोन होक, नियत करुन रमजान मासेर पवित्र दिन अतिबाहित होच्छे। रमजान धीरे धीरे आमादेर थेके बिदाय निच्छे। समय होच्छे जे आमरा दुरूदे पाकेर मात्रा जेन बाड़िये दिई, दुरूदे पाक अधिक जेन आमरा पाठ करते थाकी। आसुन बरकतेर जोन्नो एकबार दुरूदे पाक पढ़ी। सल्लु अलाल हबीब सल्लल्लाहु ताआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताआला आलैहि वसल्लमेर बागाने सुबासित फुलगुलोर मध्य एकटी मनोरम फुल हलेन हजरत रुकैया रादियाल्लाहु ताआला आनहा। तिनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर कन्यादेर मध्य हजरत जाइनब रादियाल्लाहु ताआला आनहार छोटो एवं हजरत उम्मे कुलसुम बीबी फातिमा रादियाल्लाहु ताआला आनहार बड़ो छिलेन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर 4 जन कन्या सन्तान छिलेन। हजरत जैनब रादियाल्लाहु ताआला आनहा, एरपरे हजरत रुकैया रादियाल्लाहु ताआला आनहा, तारपर हजरत उम्मे कुलसुम रादियाल्लाहु ताआला आनहा एवं खातुने जन्नत फातिमातुज ज़हरा रादियाल्लाहु ताआला आनहा 4 जन कन्या सन्तान छिलेन। সেই 4 জনের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। আজকের এই পর্বে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং তার জীবনীর মাধ্যমে
আমাদের ইসলামী বোনদের জন্য কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, করণীয় কি, সেটিও তুলে ধরার ইনশাআল্লাহুল করিম চেষ্টা করব। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রত্যেক মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন, এবং আমরা যারা বাবা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন, আমাদেরকে এই বার্তাই দিয়েছেন, তুমি যদি মেয়ের বাবা হও তাহলে মেয়েকে মনে প্রাণে তাদেরকে ভালোবাসো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ফরমানও রয়েছে যে তোমরা মেয়েদেরকে স্নেহ করো, ভালোবাসো, কেননা আমিও মেয়ের বাবা। সুবহানাল্লাহ। তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদেরকে ভালোবাসতেন, কন্যা সন্তানদেরকে আদর করতেন, রিসপেক্ট দিতেন, সম্মান করতেন, এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদেরকে ভালোবাসার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন। হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় মেয়ে ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ কখন করেছেন এবং ইসলামের ছায়াতলে কখন এসেছেন, আসুন আমরা শুনি। নবুয়তের ঘোষণা হওয়ার 7 বছর পূর্বে, এখনও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যভাবে নবুয়তের ঘোষণা করেননি। এখানে আকীদার একটি বিষয় হচ্ছে, ইসলামী ভাই হোক বা ইসলামী বোন হোক, যেহেতু আমরা মুসলমান, আকীদাও আমাদের সঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি রয়েছে। আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরায় এসেছেন নবী হয়ে। তবে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা যখন আদেশ করলেন যে নবুয়তের এখন ঘোষণা করে দাও, 40 বছরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 40 বছর বয়সে তিনি নবুয়তের ঘোষণা করেছেন। এখানে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। কেউ বলে নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 40 বছর পরে নবী হয়েছেন, মাআযাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। এরকম নয়, প্রত্যেক নবী তারা নবুয়ত নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হয়ে এই ধরাতে তাশরিফ এনেছেন, তবে আল্লাহ তাআলা যখন হুকুম করেছেন তখন তিনি নবুয়তের ঘোষণা করেছেন। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের ঘোষণার 7 বছর পূর্বে, যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বয়স 33 বছর ছিল, তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে তার আদরের কন্যা হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্ম হলো। আর হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আম্মা জান হলেন হযরত উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। জি হ্যাঁ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 3 জন শাহজাদা এবং 4 জন শাহজাদি ছিল। তো 4 জন শাহজাদি, 2 জন শাহজাদা হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মাধ্যমে হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার মায়ের সঙ্গেই ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন এবং মা ও বোনদের সঙ্গে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামের বায়াত গ্রহণ করেন। যেহেতু হযরত যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাও ছিলেন, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তো মায়ের সাথেই হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শৈশবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বিবাহ সম্পর্কে কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, প্রথম বিবাহ নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে উতবা ইবনে আবু লাহাবের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। আবু লাহাবের ছেলে ছিল উতবা, তার সাথে হয়েছিল। কিন্তু বিদায়ের পূর্বেই সূরা লাহাব নাজিল হলে আবু লাহাব চরম সে রাগান্বিত হয়ে পড়ল এবং তার ছেলে উতবাকে বাধ্য করে হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে তালাক দিতে বলল। শেষ পর্যন্ত উতবা তাকে তালাক দেয়। এরপর তার অর্থাৎ হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে। হযরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে একজন পুত্র সন্তান পৃথিবীতে আগমন করেন, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। শৈশবে তিনি একটি মোরগ ওনার চোখের মধ্যে ঠোঁট মারার কারণে ওনার চোখ ফুলে গিয়েছিল এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি 4 হিজরিতে মাত্র 6 বছর বয়সে হযরতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
তিনি ইন্তেকাল করলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নাতির জানাজার নামাজ আদায় করলেন এবং হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার সন্তানকে তিনি কবরে নামালেন। হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার স্বামী হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে দুবার মক্কা থেকে হাবশার দিকে হিজরত করলেন। কেমন আত্মত্যাগ ছিল, কেমন কোরবানি ছিল। হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে দুবার তিনি মক্কা থেকে হাবশার দিকে হিজরত করেছেন ইসলামের জন্য, আল্লাহ রসুলের হুকুমের জন্য। এত তিনি কষ্ট তিনি বেছে নিলেন, যেহেতু আল্লাহ রসুলের হুকুম রয়েছে হিজরত করার, হিজরত করেছেন। এখানে আমাদের ইসলামী বোনদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়, যেহেতু হিজরত করা আল্লাহ রসুলের হুকুমে করেছিলেন, এটিও আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করা, পরিশ্রম ছিল, সফর ছিল। ফ্যামিলি নিয়ে সফর করা এটি সহজ ব্যাপার নয়। বর্তমান যুগে এত সহজ সফর করা, যানবাহন রয়েছে, সহজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পূর্বের লোকেরা তারা উটের উপর, ঘোড়ার উপর আরোহণ করে মাসের পর মাস সফর করে কোনো একটি এক শহর থেকে আরেক শহরে তারা সফর করতেন। তো ফ্যামিলি নিয়ে হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সফর করেছেন। হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সাথে ছিলেন। তো আল্লাহ রসুলের জন্য এই যে কুরবানি, এই যে আত্মত্যাগ, তারা আমাদেরকে শিখিয়ে দিলেন যে আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করতে যদি কষ্ট হয়, সে কষ্টের উপর আমল করাও একটি স্বাদের বিষয় রয়েছে, নাজাতের উসিলা রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ রসুলের হুকুম রয়েছে, সে ইবাদতে আনুগত্য করতে যদি কষ্টও যদি হয়, আজকে আমি কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু এর পিছনে আমার জন্য পরকালের শান্তি এবং আমার প্রতি আল্লাহ এবং তার রসুলের দয়া থাকবে। তো অনেক সময় ইসলামী বোনেরা ইবাদতে যদি কষ্ট হয়, ইবাদত ছেড়ে দেয়। স্বামীর খেদমত করতে কষ্ট হয়, স্বামীর খেদমত ছেড়ে দেয়। সন্তান লালন পালনে কষ্ট হলে সন্তান লালন পালন ছেড়ে দেয়। এরূপ করা উচিত নয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করতে গিয়ে যদি একটু কষ্টও হয়, এই তো কষ্ট যে আমাকে কবরের কষ্ট থেকে, পরকালের কষ্ট থেকে আমাকে বাঁচিয়ে নেবে। তো আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টির জন্য আমাদেরকে উৎফুল্লতার সাথে, খুশি মনে সে কষ্টকে বরণ করে নেওয়া উচিত। যেমন মাহে রমজান অতিবাহিত হচ্ছে, এখন তারাবির নামাজ ইসলামী বোনদেরকে পড়ার আদেশ রয়েছে, তাদের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা। কিন্তু এই কষ্ট হওয়ার কারণে অনেক ইসলামী বোন তারা তারাবির নামাজ পড়ে না। ইসলামী ভাইও অনেকে দেখা যায় রমজানে প্রারম্ভে 5-10 দিন তারাবি পরে ছেড়ে দেয়। তো ইবাদতের মধ্যে একটু কষ্ট হলে আমরা ইবাদত ছেড়ে দিই, এরূপ করা উচিত নয়। পৃথিবীতে আমরা এসেছি, কষ্ট হবেই। আপনি যে কোনো দুনিয়ার কার্যক্রম বলেন, কাজ বলেন, কষ্ট ছাড়া কোনো কাজ নেই। তো ইবাদতের বেলা এটি কোনো কষ্ট নয়। যদি আপনি এই বিষয়টা যদি অনুধাবন করেন যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এত নেয়ামত আমাকে দান করেছেন, সেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার জন্য আমি একটু কষ্ট করতে পারি না, তার হাবিবের জন্য একটু কষ্ট সহ্য করতে পারি না। যদি নিজের মন মানসিকতা আমরা বানিয়ে নিই, তাহলে আমাদের যতই কষ্ট হোক না কেন ইবাদত করতে সহজতর হবে। তো হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি তার স্বামীর সাথে দুবার মক্কা থেকে হাবশার দিকে হিজরত করেন। এরপর তারা মদিনা হিজরত করেন। মক্কা থেকে হাবশায় গেলেন এবং হাবশা থেকে আবার মদিনাতুল মুনাওয়ারায় হিজরত করে আসলেন। এই কারণে তাদের উভয়কে বলা হতো সাহিবুল হিজরাতাইন, অর্থাৎ দুই হিজরতের অধিকারী। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা এই দুইজনকে নিজের নৈকট্য দান করুন, দোয়া দিয়েছেন। হযরতে লূত আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পর উসমানী প্রথম ব্যক্তি যিনি তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেছেন। সুবহানাল্লাহ। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়জনের জন্য দোয়া করেছেন যে আল্লাহ যেন উভয়জনকে নৈকট্য দান করুন। আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো দোয়া বৃথা যায় না,
প্রতিটি দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আর আমরা দেখেছি, ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নৈকট্য অর্জন করেছেন। হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ব্যাপারে কত সুন্দর, মানুষের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে মানুষ যত দম্পতি দেখেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দম্পতি হলেন হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ও তার স্বামী হযরতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কেমন দম্পতি ছিলেন তারা, যে লোকেরা প্রশংসা করত যে এই রকম দম্পতি আমরা দেখিনি। এত সুন্দর তাদের মাঝে মিল ছিল, ভালোবাসা ছিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের মেয়ে হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তারা যে সংসার করেছেন এটি মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। আমরা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছি, বিবাহিত যারা রয়েছেন, আপনি হয়তোবা কোনো মহল্লায় রয়েছেন, কারো প্রতিবেশী রয়েছেন, বলুন তো আপনি সংসার করছেন আপনার স্ত্রীর সাথে, তো আপনার অবস্থা কেমন? এলাকার লোকেরা কি আপনাদের প্রশংসা করে, নাকি ওই ঘরের মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া লেগেই আছে, গালিগালাজ হচ্ছে, মারধর হচ্ছে, লোকেরা বলে কেমন স্বামী স্ত্রী সব সময় মারামারি করতেই থাকে, গালাগালি করতেই থাকে, সামান জিনিসপত্র উঠিয়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিচ্ছেন। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো মিল নেই, কোনো ভালোবাসা নেই। ইসলাম আমাদেরকে এটি শিক্ষা দেয়নি। স্ত্রী এবং স্বামী উভয়কে রেসপেক্ট জানাবে, উভয়কে ভালোবাসবে। তাদের দাম্পত্য জীবন তখনই সুখীময় হবে যখন একে অপরকে প্রাধান্য দিবে, রেসপেক্ট দিবে। যা আমাদের বুজুর্গানে দিনের জীবনী দ্বারা এটাই আমরা শিখেছি এবং বুঝেছি। সুবহানাল্লাহ। উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমিরুল মুমিনিন ছিলেন, তবে কোনো স্ত্রীর স্বামীও ছিলেন। হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন গুরুতর অসুস্থ হলেন, ওই সকল ইসলামী ভাইরা যারা বিবাহিত, অনেকে আছে স্ত্রী অসুস্থ হয় ঘুরেও দেখে না, চিকিৎসা করানোর তো দূরের কথা, একটু তার পাশে বসে সেবা যত্ন করারও তৌফিক হয় না, জিজ্ঞাসাবাদ করারও তৌফিক হয় না, চিকিৎসার জন্য পকেট থেকে টাকা বের হয় না। এরকমও লোক এই সমাজের মধ্যে রয়েছে। হয়তোবা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের মধ্যেও হয়তোবা কেউ এরকম হতে পারে। শুনুন, উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমিরুল মুমিনিন ছিলেন, তিনি কোনো স্ত্রীর স্বামীও ছিলেন। হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন অসুস্থ হলেন, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তার সেবা যত্নে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দিলেন। কোন সময়? যখন বদরের যুদ্ধের জন্য সাহাবাই কেরাম আলিম রিদওয়ান তারা যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওনা হচ্ছিলেন, হযরত উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে এসেছিলেন। নবী করিম বললেন, আমার মেয়ে রুকাইয়া অসুস্থ রয়েছে, আপনি তার সেবা যত্ন করুন। এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আদেশ করলেন, স্ত্রীর সেবায় থাকার কারণে বদর যুদ্ধে উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। এরপরেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুজাহিদিনদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। বদর যুদ্ধে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে উসমানে গনি শরীক হননি, হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তবে বদর যুদ্ধের তালিকা যদি মুজাহিদদের দেখেন, উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর নাম এখানে বিদ্যমান। সুবহানাল্লাহ। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় আমাদের মাঝে ফুটে ওঠে, সেটি হচ্ছে ইখতিয়ারে মুস্তাফা। আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে ক্ষমতা দান করেছেন। হযরত উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আদেশ করলেন, আমার মেয়ে অসুস্থ, আপনি তার সেবা যত্ন করুন, তবে আপনি বদর যুদ্ধে মুজাহিদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তার হাবিবের মুখ থেকে বের হয়েছে, সেটি
কবুল করে নিয়েছেন। শুধু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদর যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীর হিসাবে অন্তর্ভুক্তই করেননি, বরং গনিমতের অংশ ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রদান করেছেন। গনিমতের অংশ কাদেরকে দেওয়া হয়? যারা সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এরপরে মুসলমানরা যখন বিজয় হয় তখন প্রতিপক্ষ যারা থাকে তাদের বেঁচে যাওয়া ধন সম্পদ এই মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা হয়। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও প্রদান করলেন এবং বদরীদের সমপরিমাণ মহা সওয়াবের সুসংবাদও প্রদান করলেন। সুবহানাল্লাহ। ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্ত্রীর সেবা যত্ন করেছেন আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন যে তুমি যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত তুমি হয়েছ এবং গনিমতের সম্পদও দান করলেন, সাথে সাথে সওয়াবের সুসংবাদও দিলেন। এবং ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্র্যাকটিক্যালভাবে আমরা যারা বিবাহিত স্বামী রয়েছি তাদেরকে শিখিয়েও দিলেন যে স্ত্রী যখন অসুস্থ হয় তার সেবা যত্ন করো। একজন স্ত্রী অসুস্থ, তার আপন কে? তার আপন তো হচ্ছে স্বামী। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় যদি স্বামী পাশে না থাকে, তার খেয়াল যদি না করে, তার চিকিৎসার খেয়াল যদি না করে, খরচাদি যদি না দেয়, তাহলে এত নিষ্ঠুর হৃদয়ের যারা অধিকারী তারা জান্নাতে যাবে কিভাবে? আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে কিভাবে? আরে আপনি বিবাহ করে ঘরে স্ত্রী এনেছেন, কোনো চাকরানি আনেননি। সুবহানাল্লাহ। বর্তমান যুগে যদি আমরা দেখি আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার শাহজাদা হাজি উবায়দ রাজা আত্তারি মুদ্দাজিল্লাহুল আলী, তার ব্যাপারেও আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া তিনি নিজে বয়ান করেছেন যে হযরত উবায়দ রাজা আত্তারি দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার স্ত্রী উম্মে উসাইদ যখন অসুস্থ ছিলেন, তিনি তার স্ত্রীর সেবা যত্ন নিজের হাতে করেছেন। বহির্বিশ্বের সফরকে স্থগিত করে দিলেন। স্ত্রী অসুস্থ, কিছু বছর পূর্বে তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ তাআলা ওনার মাগফিরাত করুক। তবে একজন স্বামী হিসেবে শাহজাদা হুজুর নিজের স্ত্রীর তিনি অনেক খেদমত করেছেন, এমনকি স্ত্রীর পাশে সব সময় তিনি থাকতেন। কোনো কিছু প্রয়োজন আছেন কি না, কোনো কারণে যদি ঘর থেকে বের হতেন খবর রাখার ব্যবস্থাও ছিল। আমরা যারা বিবাহিত অনুরোধ করব স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল আমাদেরকে হওয়া উচিত, আর স্ত্রীরও উচিত স্বামীর খেদমতের খেয়াল রাখা। একে অপরকে যদি আমরা রেসপেক্ট দিই, সম্মান দিই এবং একে অপরের মর্যাদা যদি বুঝি, তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখীময় হবে। আমাদের ছেলে মেয়েরাও শিখবে যে না, আমার মা বাবার মধ্যে কত মিল ছিল, ভালোবাসা ছিল। আর যদি কোথায় কোথায় ঝগড়া হতে থাকে, গালিগালাজ হতে থাকে, মারধর হতে থাকে, তাহলে সন্তান শিখবে কি? আপনি তো নিজের হাতে নিজের সন্তানকে নষ্ট করে ফেলছেন। তাই অনুরোধ করব, যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন, নিয়ত করুন যারা বিবাহিত, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে আমরা সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করব এবং একে অপরের খেয়াল রাখব ইনশাআল্লাহুল করিম। এবং যখনই কারো কিছু প্রয়োজন পড়ে, একে অপরকে আমরা রেসপেক্ট দিয়ে তার প্রয়োজন কিভাবে আমরা এটা দিতে পারি সেই বিষয়ের প্রতি আমরা খেয়াল রাখব। এবং যারা ইসলামী বোন রয়েছেন তাদেরও উচিত যে স্বামীর প্রতিটি কথার যেন আমরা এভাবে জবাব না দিই যে স্বামী রাগান্বিত হয়ে যায়। কোনো কাজ যদি বলে, আপনি সুন্দরভাবে সেই কাজটি সম্পাদন করুন। অনেক সময় দেখা যায় ইসলামী বোনদেরও অবস্থা এমন হয়, স্বামীর কথা বললেই এড়িয়ে যায়, বারবার বলে আমি ব্যস্ত রয়েছি, আমি পারবো না, আমার দ্বারা সম্ভব না। তো এরকম যদি করা হয় তাহলে অটোমেটিক স্বামী একটা তো সারা দিন সে কাজকর্ম করে বাসায় ফিরেছে এই আশা নিয়ে যে আমি আমার স্ত্রী থেকে যেন একটু প্রশান্তি পাবো, কিন্তু আসার পর দেখা যায় যে স্ত্রীর কারণেই স্বামী তার রাগ চলে আসলো, একটি কাজ বলল করেনি, অথচ বলার আগেই তার কর্তব্য দায়িত্ব ছিল করার। তো ইসলামী বোনদেরকে বলবো এই সকল বিষয় যেন আমরা খেয়াল রাখি।
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তৌফিক দান করুক। হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি 17ই রমজান এই ধরা থেকে বিদায় নিলেন। কোন দিন? যেদিন বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছিল এবং হযরতে যায়েদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলমানদের মাঝে বদর যুদ্ধের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদিনায় পৌঁছলেন। সেই দিনই হযরতে সাইয়্যিদাতুনা বিবি রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ইন্তেকাল করলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বদরের প্রান্তরে ছিলেন এবং হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়। উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সমাহিত করলেন। যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় ফিরে আসলেন তখন নিজের আদরের মেয়ে হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দোয়াও করলেন এবং তিনি ব্যথিত হলেন, যেহেতু একদিকে মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ ছিল যে তারা বদরের যুদ্ধ তারা বিজয় লাভ করেছে, অন্যদিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদরের মেয়ে হযরতে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তো এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন সকল ইসলামী বোনদেরকে বলবো, তাদের জীবনী স্টাডি করলে নিজেদের মাঝে ইবাদতের উৎসাহ জাগ্রত হয় এবং নিজের জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করলে আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় সে বিষয়টি আমাদের শিখার জানার হয়ে যায়। তাই অনুরোধ করব এই সকল মনীষীদের, এই সকল মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী অবশ্যই স্টাডি করবেন। ইনশাআল্লাহুল করিম নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারবেন। তারা এই পৃথিবীতে সংসারও করেছেন, আল্লাহ বা রসুলকে রাজি করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমাদের অবস্থা হচ্ছে আমরা একদিকে চলে যাই, সংসারের দিকে যখন মনোযোগ হই এরকম মনোযোগ হয়ে যায়, নামাজেরও কোনো খেয়াল নেই, কোরআনুল কারিমে তিলাওয়াতের কোনো খেয়াল নেই, রোজার কোনো খেয়াল নেই, তাসবিহ তাহলিলের কোনো খেয়াল নেই। আবার যখন বান্দাগির দিকে চলে যায়, ইবাদতের দিকে, তখন সংসারের কোনো খেয়াল নেই, স্বামীর খেদমতের কোনো খেয়াল নেই। এরূপ নয়, ব্যালেন্স রেখে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে আমাদেরকে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। আর সব সময় খেয়াল রাখতে হবে আমার আল্লাহকে আমাকে রাজি করতে হবে, আল্লাহর হাবিবকে আমাকে রাজি করতে হবে। কোন কাজ করলে আল্লাহ রসুল রাজি হবে সেই কাজে আমাদেরকে নিয়োজিত থাকতে হবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আমাদেরকে প্রত্যেককে তার এবং তার হাবিবের আনুগত্য করে এই জীবনকে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুক। পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।